नमस्कार बंधुगण आउ एक नुआ कहानी आपण मानक स्वागत। आज यही कहानीटी आम पाखक पठाई राजीव जी कि जगतसिंहपुर बासिंदा। तेबे राजीव आमको ये कहानी माध्यम यह कहते कि से केमिति एक समय सुविधा देखी घरे कहीं नथिबा बेले निज पड़ोसी आंटी सह केमिति खराब काम करी निज पड़ोसी अंकल को केमिति धोखा देथिले आउ से भूल पाई से आज पर्यंत केमिति पश्चाताप करुछंती। अइना आगे निज मुह को भी देखा से केमिति घृणा करुछंती। से सही घटना आमको ये कहानी माध्यम जणाइछंती। तेबे बंधुगण चलंतु समय को बेसी नष्ट न करी संपूर्ण कहानीटी शुणिबा जहाँ राजीव भाई आम पाखक पठाइछंती। राजीव कहते यही कहानीटी तांकर आज को पाखापाखि 4-5 वर्ष दलर पूर्व से जगतसिंहपुर में रोते। घर जगतसिंहपुर परिवार कहक गले राजीव तांकर जने साना भौणी बापा माँ जेजे बापा जेजेमा आउ दादा खड़ी गोटे छोट पुआ। तेबे एतिकी लोकंकु नहीं राजीव का परिवार बहुत हस खुशी परिवारटीए। बापा गाँव रे एक ग्रोसरी शॉप माने सौदा दुकान देथिबारु घर से चली जाए। आउ दादा चाषबास करने सहित सी गोटे दुकान देते। तेबे आउ जेज केवल चाषबास ही करुले। तेबे राजीव जितेबले 10वीं पाठपढ़ा सरिला से समय से घर कटक रे इंजीनियरिंग करथिले। कटक रे रही इंजीनियरिंग पाठ पढ़ी। तेबे इंजीनियरिंग सरिबा परे से हैदराबाद रे गोटे प्राइवेट कंपनी रे गोटे चाकरी हो जाइतिला। बहुत भल चाकरी गोटे हो जाइतिला। एमिति नुह कि से गवर्नमेंट चाकरी ट्राए करि नथिले। से इंजीनियरिंग सरिबा परे तांकर बापांकर इच्छा थिला कि मो पो गोटे गवर्नमेंट चाकरी करो बोली। तेबे से इंजीनियरिंग करिबा परे गाँव रे पाखापाखि 2 वर्ष खंडे रही घरे रही पाठ पढ़ा पढ़ी करी गवर्नमेंट चाकरी लगिथिले। किंतु जेहेतु दुर्भाग्यवशतः गवर्नमेंट चाकरी खंडे हैला नाही। तेबे से निज कॉलेज ग्रुप रे आसुथिबा कैंपस रे जोग देई गोटे प्राइवेट कंपनी रे तांकर चाकरी हो जाइतिला। एटा भी तो आपण माने निहाती जानिथिबे कि किछि किछि सब पिला तो गवर्नमेंट चाकरी लगती गवर्नमेंट चाकरी चेष्टा करती। किंतु समस्तक पक्षे गवर्नमेंट चाकरी संभव नुहे। समस्तक भाग्य रे गवर्नमेंट चाकरी नाही एटा आपण माने भी जानिथिबे। तेबे राजीव भाग्य रे गवर्नमेंट चाकरी नथिला। तेबे से गोटे जेहेतु घरर दायित्व ए ता ऊपर ता तले जने साना भौणी अछि। सी घरर बड़ पुआ से बेसी दिन रही पारि नथांता। तेणुक से गोटे प्राइवेट कंपनी रे जोग दे सारिथिला। तेबे से जेहेतु हैदराबाद रे तांको कंपनी थिला तो से डेली जीवा आसिया तो करि परिबनी। सेतिपई से जो कंपनी को चली जाई सेठी गोटे घर भड़ा नहीं सेठी से रहिबाकु लागिला। जोठी से घर भड़ा नैथिला सेठारु तांको ऑफिस रो दूरता पाखापाखि 1.5-2 किलोमीटर भितर थिला। तेबे से जो घर भड़ाटी नहीं से घर कहबाकू गले 14 महला विशिष्ट। तेबे राजीव जो फ्लोर रे रहुतला सही फ्लोर रे टोटल 4 जन लोक रहुतले। राजीव भली अनेक बैचलर गोटे रूम रे गोटे क्वार्टर रे तो आउ 2 क्वार्टर फैमिली रहुतले। तो राजीव सेठी किछि दिन रही माने रहिबा भितरे तांको राजीव रूम को लगी जो रूमटा जो फैमिली रहुतले से आंटी सहित राजीव भल बंधुता हो जाए। भल बंधुता आज्ञा केमिति जिते बेले भी राजीव ऑफिस रू फेरती कि ऑफिस रू जाती से प्राय समय से आंटी कबाट खोली बाटर बसी देखा पाती कि कबाट खोली कौन कम करुवे कि कबाट खोली जेकोसी भी जिनस करुवे मुह को मुह सामना सामने हो गला राजीव किसी कथा कहे आ से आंटी किसी कथा कहती। यहाँ आज्ञा आपण सहित भी निहाती होउथबो आपण जानी पारुथबे। जदि आपणकर किए संपर्कीय केबे ना केबे मुहांमुही हो जाए तो आपण तो ताको इग्नोर करके चली जाऊ नथिबे। निहाती ता सह पाखरे ठिया होई किछि समय कथा होतबे भल मंद किछि समय कथा होतबे। तबे राजीव मध्य सेमिति से आंटी सहित किछि कथा होई तार ऑफिस को चली जाए। आसीबा समय जेते बेले से ताको देखा हुए सेमिति किछि समय कथा होई से निज रूम को फेरी आसे। तबे सब किछि ठीक ठाक चलीथिला। पाखापाखि राजीव छोटी रहिबार पाखापाखि 1.5 मास परे से आंटी दिने राजीव को निज रूम को डाकिथिले। तो राजीव जेहेतु एते दिन हेलानी देखा साक्षात बाहर बाहर कथा होचंदी तो से जेहेतु
गोटे बंधु हिसाब रे पड़ोशी हिसाब रे निज रूम को डाकिथिले। तो राजीव मध्य तांको कथा को एड़ाई न पारि तांको रूम को गोटे दिन पई चली जाइथिले। एहा परे से तांको रूम भीतर को जाई देखिबा को पाइले कि तांकर गोटे छोट पुओ अछि आउ सी आंटी रहउचंदी आउ तांको रूम रे सेमती कहीं भी नथिले, तांको घरे सेमती कहीं भी नथिले। तो ये राजीव जेते बेले से अंकल विषय रे पचारे कि अंकल केबे आसीबे, से कोठी काम करूचंदी, कोठी चाकरी करूचंदी। तो से आंटी कहबा को लगंती कि से एठी रहू नांती, तांकर एठी मेन ऑफिस तो तांकर एठी, किंतु तांको ऑफिस स्टाफ माने प्राय समय बाहर को चली जाती, काम माने निज ऑफिस काम रे बाहर को चली जाती। आउ जिते बेले काम सरी जाए सेठी को चली आसंती, किंतु तांको हेड ऑफिस जोटा सेटा एई हैदराबाद रे, सेति पई हमें गांव रो चली आसी एई हैदराबाद रे रहउछु। तो तांकर मध्य ओडिसा रो ही जाइथिले, तांको हस्बैंड से ओडिसा बसी थिले। तेबे राजीव जेहेतु देखिया को पाए कि हाँ ये भी जने मो भली ओडिसावासी, तो तांको भितर बंधुता आउरी गंभीर हो जाए। तो से भल मंद दुख सुख कथा हुअंती। से आंटी राजीव विषय सब कथा पचारि बुझंती कि से ओडिसा कोठू, तांको परिवार रे आउ किए किए अछंती, तांको परिवार समस्त देहपा भल अच्छे कि नहीं। तो एमती दुख सुख जमती सब समस्ते कथा हुअंती नॉर्मली। तो से आंटी राजीव ठारू एमती सब कथा पचारि बुझुतले, राजीव मध्य तांको ठारू सेमिति सब कथा पचारि बुझुतले। तेबे से पुओटी से समय रे पंचम क्लास रे पाठ पढुतला, 5 स्टैंडर्ड रे पाठ पढुतला। तो एमिति देखिबा को गले से आंटी सेठी राजीव को कहिथिले कि मो पुअर एठी भल गोटे ट्यूशन नाही, से इंग्लिश मीडियम स्कूल रे त पाठ पढुची, किंतु भल ट्यूशन गोटे मु ताको देई पारुनी। जोटी भल मु गोटे ट्यूशन देखुची सी आम एई कटर ठारू आम बिल्डिंग ठारू पाखापाखि 1 किलोमीटर दूर हेब। तो जेहेतु मु एकुटिया लोक सेति पई मु ताको सब बेले नबा आनिबा करिबा मो पखे संभव नह। आउ तम अंकल भी घरे सबुदिन रहू नांती, तेणु तमे जदि मो कथा मानी मो रिक्वेस्ट रखी सबुदिन संध्या बेले आसी ताको घंटा लेखा पढ़ाई दे जात तेबे भल हुअंता। तो राजीव किछि कथा भाबी तांको प्रथमे मना करंती, या कहंती कि आंटी मो ऑफिस काम रे बहुत बेले बेले विलंब रे आसे, आउ सबुदिन तो संध्या बेले आसे, किंतु बेले बेले मोर विलंब हो जाए। आउ जेहेतु मस्ते रोसई करी राति रे खाउची, सेति पई मते आसी तम पुओ को पढ़ाई पुणी जाई रोसई करी खाई सोइबा मो पखे संभव हबनी, मते बहुत प्रेशर पड़ी जिवो, आउ मो देह मध्य खराब हो जाई पारे। तेबे ए सब कथा सुनी आंटी तांको कहंती कि पुओ बेसी नह, संध्या बेले मात्र घंटा लेखा आसी मो पुओ को पढ़ाई दे जिवो, आउ तमे जो रोसई कथा कहउछ तेबे तमे राति रे आम घरे ही खाई नब। जेहेतु तुम एकुटिया रोच, तेबे एकुटिया रही रोसई करी खाइबा बहुत कष्टकर, एटा मु बुझी पारुची, किंतु तमे मो पुओ को पढ़ाई दे संध्या बेले मो पुओ को पढ़ाइबा पई आस, राति रे आमे सांग होई खाइबा, तापर तमे तम रूम को चली जिवो। तेबे ए कथा रे राजीव राजी हो जाए। एहा पर ठारू माने ता पर दिन ठारू राजीव सबुदिन ऑफिस रो फेरिबा परे निज रूम को प्रथमे चली जाए, फ्रेश होई सारी से आंटी को रूम को चली जाए, से पुओ को तांको पुओ को पाठ पढ़ाइबा पई। तेबे तांको पुओ को घंटे 1.5 घंटा पाठ पढ़ाए। या परे आंटी सह बसी किछि गपसप करे, तापरे आंटी जहाँ रोसई करथिबे ताको खाई निज रूम को फेरी आसे। तो एमती पाखापाखि 7-8 दिन 10-12 दिन पाखापाखि जीवा परे से देखा पाए कि से जिते दिन भी तांको पुओ को पाठ पढ़ाइबा पई गलानी, केवल तांको घरे से पुओटी आ तांको माँ माने राजीव कर से आंटी थिले। से अंकल से पर्यंत मध्य घर को आसी नथिले कि से अंकल को ए राजीव केबे देखी नाही, माने केबे आखिरे देखी नाही। तेबे एई भितरे से आंटी राजीव कर एते भल बंधु हो जाइथिले, तो एबे से संध्या बेले केवल पुओ को पाठ पढ़ाइबा जाय सीमित नथिला। एबे संध्या बेले जदि से आंटी कोनोसी जगह को जिबार थिबा, बाहर कोनोसी मार्केट रो माने बाहर मार्केट रो जदि कोनोसी जिंस आनिबार थिबा, तेबे से राजीव को सहित बाहर को चली जाउथिले। एमिति कि गोटे गोटे दिन से माने जो दिन तांको पुओर छुट्टी थाए, स्कूल छुट्टी थाए, से माने आउ राजीव को ऑफिस छुट्टी थाए, से माने 4टा बेले को जल्दी बाहर को चली जाती, बाहर बुला बुली करी रेस्टोरेंट रे खाई पी की निज रूम को आसंती। तो ए भितर राजीव आ से आंटी बहुत भल बंधुता हो जाइथिबो, आउ से माने दुहें दुहेंकर सब सुख दुख कथा दुहें दुहेंक भितर बांटती, सब सुख दुख कथा दुहें दुहेंक भितर शेयर करती। जेमिति आमे हमर गोटे बहुत भल बंधु
ଯେମିତି ପିଲାବେଳର ଆମର ଜଣେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥାଏ, ତେବେ ଆମର ସବୁ ସୁଖ ସବୁ ଦୁଃଖ ଯେମିତି ତା ଆଗରେ ସବୁ କହୁ, ନିଜ ମନକୁ ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, କିଛି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇବା ପାଇଁ, ତେବେ ସେମିତି ହିଁ ସେ ଆଣ୍ଟି ଆଉ ରାଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇସାରିଥିଲା। ରାଜୀବ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଆଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରାଜୀବକୁ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ। ତେବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ବସି ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଢ଼େଇ ଦେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁହେଁ ବସି ଏକୁଟିଆ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଆଣ୍ଟି ରାଜୀବକୁ ଏମିତି କଥା କହିଥିଲେ କି କେମିତି ଅଙ୍କଲ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜମାରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ କାମ ହେଇକି ପଇସା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଟୋଟାଲି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ରାଜୀବ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ କି ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି, ଏସବୁ ସେମିତି କଥା ନୁହେଁ, ଅଙ୍କଲ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଆପଣ ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ ତାକୁ ନିଅନ୍ତୁନି। ତେବେ ସେ ଆଣ୍ଟି କୁହନ୍ତି କି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ ସେ ଅଙ୍କଲଙ୍କଠୁ, ସେସବୁ ସେ ଅଙ୍କଲ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତିନି ବୋଲି ସେ ରାଜୀବକୁ କହିଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଭିତରେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ନା କି ରାଜୀବ ଆଉ ସେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରାଜୀବ ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟି ଡାକୁଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଟି ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ବିହେଭିୟର ଦେଖାଉନଥାଏ। ଏବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଏ। ତେବେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଣ୍ଟି ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ରାଜୀବକୁ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ତେବେ ରାଜୀବ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ତମେ ଯାହା ବି କହିବ ମୁଁ ତମ ସହ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି କି ସେ ପୁଅକୁ ରାଜୀବ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଆନ୍ତି। ସେ ପୁଅ ତା ରୁମ୍ରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼େ କିମ୍ବା ଶୋଇଗଲା ପରେ ରାଜୀବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଟି ବସି କିଛି ସମୟ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜୀବ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଫେରିଆସି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରଠାରୁ ରାଜୀବ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଫେରିଆସି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଆଉ ନ ଫେରି ତାଙ୍କ ସେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସହିତ ରହି ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଏସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କି ସିଏ ଯାହା ସହ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳା। ରାଜୀବ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କି ସେ ଯାହା ସହ ଏହି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେ ସେ ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏସବୁ କାମ କରୁଛି, ସେସବୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଆଣ୍ଟି ଜଣକ ବି ଏସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କି ସେ ଯାହା ସହ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଅଜଣା ପୁରୁଷ, ଜଣେ ଅବିବାହିତ ଅଜଣା ପୁରୁଷ। ସେ ବିବାହିତ। ସେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ତ ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ଜଣେ ଅଜଣା ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ସବୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଦୁହେଁ ଏକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଏମିତିକା କାମ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ରାଜୀବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଭୁଲର ପରିଣାମ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ସେ ଯେ କେତେ ବଡ଼ ଏକ ପାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ଏକ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ରାଜୀବକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ତେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ରାଜୀବ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି କି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଡାଇନିଂ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି କି ସେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ, ସେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତିକା କାମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ, ଯିଏକି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରକୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ କାମରେ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଅଙ୍କଲ ରାଜୀବକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକିନା ରାଜୀବ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆଣ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କର ବାହାରୁ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆସିବାର ଅଛି, ତେବେ ସେ ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଅଙ୍କଲ ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବକୁ ଦେଖିଲେ ସେଠି, ତ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜୀବ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ସେ ଅଙ୍କଲ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ସେ ରାଜୀବକୁ ତାଙ୍କ ଘର ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁ କେଉଁଠି। ତ ଏମିତି ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା ପରେ ସେ ରାଜୀବକୁ ନିଜର ଗୋଟେ ବହୁତ ସତ କଥା, ଗୋଟେ ପିଲାବେଳର କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ରାଜୀବକୁ ଏକଥା ଜଣାଇଥିଲେ କି ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଗରିବ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି କି ମୋ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ି ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି କରୁ, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଆମ ଗରିବୀକୁ ଉଠାଇ ପାରିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ କରି
ମାନେ ପେଟ ପୋଷୁଛି ସେ ସେମିତିକା କାମ ଯେମିତି କରିବନି। ତେବେ ସେ ଯେମିତି ହେଉ ଜଣେ ତେଣେ ତାଙ୍କ କଳେ କୌଶଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇପାରିଥିଲେ। ଚାକିରି ପାଇବା ପରେ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି ନୁହଁ କି ଚାକିରି ପରେ ସେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଚାକିରି ପରେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁର ମଣିଷ ଥିଲେ। ତ ଟାଉନର ସଭ୍ୟତା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେବେ ରାଜୀବ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁରେ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନିଜ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ରହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ସବୁଦିନ କାମରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ଏଇଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେ କଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଭଲ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାଠୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉ ବୋଲି ସିଏ ସେଥିପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଏଇଟା କି ସିଏ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଗରିବୀ ସିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ସିଏ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାଟା ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେଇ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେମିତି ନ ଜାଣୁ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ନିଷ୍ଠା, ଏତେ ପ୍ରେମ ଭାବ ଦେଖି ରାଜୀବର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଏ। ଏମିତିକି ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଏ। କାହିଁକିନା ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି। ରାଜୀବର ବାପା ମଧ୍ୟ ଛୋଟବେଳୁ ଏହା ଚାହିଁଥିଲେ କି ରାଜୀବ ବଡ଼ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜୀବ ସେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରି ଏବେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏଠି ରହୁଛି। ତ ସିଏ ପଶ୍ଚାତାପ ସେଇଠୁ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା କି ଏଥିପାଇଁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ସିଏ ଯାହା ସହ ଏମିତିକା ପାପ କାମ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଲରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସୁବିଧା ଦେଖି ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏମିତିକା କାମ କରିଥିଲା, ସେଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତିକି ସେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଠାରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ସେ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ତ ଚାଲି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ରାତି ଯାକ ତାକୁ ନିଦ ନଥାଏ। ଏହା ପରଠାରୁ ସେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା କି ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ସେ ଅଲଗା ରୁମ୍ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସେଠୁ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଯିବ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଅଙ୍କଲକୁ ସେ ମୁହଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତା ମୁହଁ ତାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତାକୁ ଭିତରେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସହିତ ଏମିତିକା କାମ କରିଛି, ସେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଆଉ ସେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ନା କି ସେ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ ଚାହୁଁଥିଲା। ତେବେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ସେଇ ଘରକୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ପଶ୍ଚାତାପରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି କି ସେ ସେଦିନ ଏମିତିକା ଏତେ ବଡ଼ ଏକ ଭୁଲ କାମ କେମିତି କରିପାରିଲା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏଠି ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କାହାର ଥିଲା? ରାଜୀବଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଥିଲା, ନା ସେ ଅଙ୍କଲଙ୍କର ଥିଲା? ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ତେବେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁମାନେ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନେ, ସାଇ ଭାଇ ପଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁନି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ସେ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି। ସିଏ ବି ଚାହିଁଥିଲେ ନିଜ ଘରେ ବସି ବିନା କଷ୍ଟ କରି ଆରାମସେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଶାଗ ପଖାଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭଲରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଅଭାବ କାରଣରୁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ହେଉ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା'ର ଯେ ସୁବିଧା ଉଠାଇ, ତା'ର ଯେ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ କାମ କରି ବସନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କାମ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏହିପରି କିଛି ଯଦି
रियल लाइफ इनसीडेंट बा किसी प्रेम कहानी थाए तेबे आपण हम सह शेयर मध्य करि परिबे। आ एपरि किसी रियल लाइफ इनसीडेंट बा प्रेम कहानी सुनिबा पई चाहुथिले हम चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। तेबे आज पई विदाय दियंतु। पुणी देखा एमती एक नुआ कहानी रे। धन्यवाद।